रिलेटिव्ह वगैरे आहे का जावा डेव्हलपर? एनी फ्रेंड हू वर्क्स एज जावा डेव्हलपर? Do you know somebody who works as a Java developer? Because Spring Boot is the framework, guys. 100% Java developers must know, must learn. Okay, 100%. Because these days, every Java developer, okay, has to learn Spring Boot and has to develop applications by using Spring Boot only. Okay, very rare chance, guys, that must be using some other framework, but every developer must learn Spring Boot, at least in order to crack the interview. Okay. So far, guys, what we have done, so we learned about Java, right? We already know Java. So can anyone tell me, guys, can we build applications like, for example, can we build the applications like Amazon, Netflix, or any banking application just by using core Java? Anybody? Slowly, slowly we'll go into subject, guys, and we'll discuss. Okay. Tell me, फक्त core Java use करून आपण applications develop करू शकतो का? Which applications are being used in real time? Tell me. Are you guys there, everyone? Hi, Samruddhi, Kunal. How are you? Fine, sir. Okay. Yes. Okay, guys, I'm asking you. की फक्त कोर जावाचा यूज करून आपण असे ऍप्लिकेशन बनवू शकतो का? किंवा बनवले का? समजा बनवू शकत असतो तर आपण बनवलं का काही कोर जावाचा यूज करून? So we just No, try sir. to create the console-based application, correct? By using core Java, we can create only console-based application, right? तिथे तुम्हाला काही दिसला का UI वगैरे where you can click, No. where you can click on the button or something? Okay, just give me a minute. Yeah, hi everyone, I'm back. Okay, so far we have learned Java and we have learned SQL as well. So my question was, can we create the applications? तुम्हाला दिसले का कुठे buttons वगैरे be created by using only core Java? No, No. sir. एक swing म्हणून concept actually. By using that, we can create the UI as well, but that is an outdated actually. So that's why we haven't discussed that. But by using core Java, guys, we cannot create such applications which we can use in real time. Okay, because see, what are the expected applications that people means? What are the expected applications that user is having? Means user wants. So user wants the use applications, right, to use, which should be able to maintain some security, right? Which should be able to do some transactions. Otherwise, simple. Actually, userला असं application पाहिजे जे actually through which we can interact,
that application should have the UI, that application should have the database, that application should have the backend part and everything, right? So Java is what? Java is just a programming language. आपण जी core Java जे पाहिलं ना, actually that was just a programming language. So to build this kind of enterprise applications, guys, we need framework. We need to learn the frameworks, right? And framework वगैरे काय असतात? You have any idea, guys? So framework म्हणजे काय असतं actually? Framework provides us the ready-made library, ready-made codes support provide करतो, in which we can create the actual applications guys. Okay. So how can we create that applications and all? I will discuss. I will show you that part. Don't worry. Okay. We will move forward and we will discuss that. But so far you must realize, guys, by using only core Java, we cannot create applications which can be used in real time. फक्त कोर जावाचा यूज करून आपण रिअल टाइम मध्ये यूज होणारे ऍप्लिकेशन नाही डेव्हलप करू शकत. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय वी नीड टू लर्न द स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क. ठीक आहे. सो ऍक्च्युली काय होतं, आय एम शेअरिंग माय स्क्रीन गाईज. लेट मी नो वन्स इट इज विजिबल. Can you guys see my screen? Everyone, please respond. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So see, if you want to create the complete project, you need to have the UI, guys. Okay. Then you need to have a backend code as well, and you need to have the database part as well. Correct. UI and the backend and database. So earlier, before Spring Boot, guys, what used to happen that I'll quickly tell you, okay? That you should know, guys, okay? So what is the sequence? Adi, सर आवाज येत नाही. okay, sorry, guys, sorry. I think by mistakenly I had unmuted. Sorry, I had muted myself. Okay, see. If you want to develop any application, we need to use the several things, right? For example, we in our application we have our UI, backend part, and database part as well. So how these things gets how was the evolution actually? So that I will quickly tell you the journey of this enterprise Java application. For example, core Java in the year 1995, the first version of the core Java was released. By using core Java, which kind of applications that we can develop, guys? For example, console based applications we can develop, correct? Na? Console based applications we can develop, like for example, calculator वगैरे we can develop just by using core Java. Okay, नंतर काय झालं? So there actually some GUI concepts also launched. कोणते GUI concept? You must have heard these things. AWT बद्दल ऐकले तुम्ही? Swing बद्दल ऐकले? Yes. Yes. Java Yes, FX. These things, but these things are also outdated, guys. Okay, I will write here, these things are outdated. Okay. Outdated means no one is using these things these days. Okay. Later, for example, if you have any application मध्ये database वगैरे use होतोय का? For now, the database is not being used. Okay, so to work with the database, JDBC come into picture. What is the meaning of what is the long form of JDBC, guys? Java Database Java Connectivity. Connectivity. And this is also the older concept, guys. जे पण older projects आहेत त्याच्यामध्ये त्याचा code आहे आता. No one is using this JDBC as well, but you should know how does JDBC work. You should know that, obviously. Okay, but JDBC as a JDBC code we are not writing these days. In old banking projects only you will be able to see some codes actually in JDBC. Okay, in legacy projects. Sir, हे समजलं. नंतर काय झालं? We had a requirement to create web based applications. तर त्यासाठी आपल्याकडे काय आलं लेटर? Servlet. Have you heard about these things, guys? Servlet वगैरे ऐकलंय? Later we needed the dynamic pages. For that thing we had JSP. हे जे मी लिहितोय ना, actually these are the older things, guys. And why do we need to use Spring or Spring Boot? You will realize it. Okay, just give me some time.
That is what only I'm explaining to you guys, because this is very first day that you are learning Spring Boot, and in fact, every one of you are learning Spring Boot for the first time. Am I right, guys? याच्यानंतर Yes, काय sir. आलं हे बघा, हे सगळं ऍक्च्युली देर वॉज वन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस गाईज, आणि त्या फ्रेमवर्कचं नाव होतं स्प्रिंग. जेव्हा स्प्रिंग मार्केटमध्ये आलं ना गाईज, व्हॉट हॅपन, सी आधी जे 10 वर्षाखाली वगैरे जे डेव्हलपर काम करायचे आधी, एव्हरीबडी यूज टू वर्क ऑन दिस सर्वलेट, JDBC, JSP, okay? 100% developers used to work on these technologies, guys. But since Spring came into market, okay, so Spring provided so many support. It provided the support, guys, to develop the enterprise applications. आणि त्याच्यानंतर पण काय झालं ऍक्च्युली, स्प्रिंग बूट जेव्हापासून आलं, ऍक्च्युली द एक्सटेन्शन ऑफ स्प्रिंग बूट. स्प्रिंग बूट जेव्हापासून आलं, एव्हरीबडी must use Spring Boot actually. That much powerful the Spring Boot is, because Spring Boot provides us the faster development. Actually काय व्हायचं, ऍक्च्युली हळूहळू आपण डिस्कस करूया, डोंट वरी, ओके, बिकॉज यू गाईज डोंट नो अबाउट JDBC एज वेल. एम आय राईट? अँड हिअर फॉर क्लाउड मायक्रो सर्व्हिसेस पण आलं ऍक्च्युली. बट हॅव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग्स और लिसनिंग दिस थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम? टेल मी. Sir, we learn only AWT, Swing, and JDBC. अच्छा, मीन्स यू गाईज नो स्विंग, राईट? स्विंग मध्ये कसं करतात बटन वगैरे क्रिएट, that you know, correct? Yes, Yes. sir. Yes. Okay. So Yes. JDBC also you know, but these things are also not in use, guys, these days. These days, company uses these things: Spring Boot, microservices, Spring Boot and microservices. Just ना आपलं सेशन झालं ना, एक Naukri.com ला वगैरे जा आणि सर्च करा, जे ओपनिंग्स असतात ना, आणि त्याच्यामध्ये काय काय लिहिलंय जॉब डिस्क्रिप्शन मध्ये, जस्ट चेक इट. देन यू गाईज विल रिअलाइज इट. ओके. So why do we need this frameworks, guys? Why do we need to learn the frameworks? Because by using core Java, we will not be able to create the enterprise applications, big applications, basically. Okay, we'll be able to create only console-based applications, which in real time, guys, that user does not use those kind of applications. Correct? And see, actually, what was the problem with JDBC? If you will ask me, JDBC आला आधी, JDBC मध्ये काय करायला लागतं? We need to write too much manual code. Okay, for example, we need to write code for, you know, guys, right? We need to write code for creating connection. Correct na? माहिती आहे, remember guys, JDBC connectionचा code Yes, sir. लिहायला Yes. लागतो. Then we need to Connection. create the statement, driver वगैरे वगैरे खूप साऱ्या गोष्टी असतात, right? Whenever you want to learn about the, and business logicचा code किती असतो, the main code is very less, right? You need to do other things only. You need to do other setup only. म्हणजे काय होतं, बिफोर कमिंग दिस अप टू स्प्रिंग, या सगळ्या गोष्टींमध्ये काय करायला लागायचं, JDBC, सर्वलेट, JSP अँड स्प्रिंग मध्ये ना खूप सारं कन्फिगरेशन कोडच लिहायला लागायचं. सो डेव्हलपरचं मेन काम आहे काय, टू थिंक ऑन बिझनेस लॉजिक, टू थिंक ऑन द कोर लॉजिक. बट इथे काय करायला लागतंय आपल्याला, वी हॅव टू हँडल द एक्सेप्शन्स ओनली. We need to take care about the connection. We have to take care about the drivers and all and all. But that all things, the boilerplate code will be taken care by Spring Boot itself here. Spring Boot कसा powerful आहे, जे फालतूमध्ये काही पण कोड लिहायला लागायचं आधी डेव्हलपरला, that code in Spring Boot no need to write. So directly in case of Spring Boot, guys, the faster development means what? Directly we can focus, directly developer can focus on business logic. I mean, directly developer can focus on the main logic, guys, instead of doing this kind of configurations and setup. Is it making some sense, guys? Okay, थोडस आयडिया येते की JDBC वगैरे का ना यूज करणार आहे आपण. स्प्रिंग बूट मध्ये किती JDBCचा यूज करून कोणता डेटा वगैरे स्टोअर केला का तुम्ही कोर जावा आणि JDBCचं ऍप्लिकेशन बनवून? फॉर एक्झाम्पल, लेट्स कन्सिडर द बँकिंग ऍप्लिकेशन. मला जर समजा बँकिंग ऍप्लिकेशन मध्ये ट्रान्सफर मनी करायचंय, ठीक आहे, बाय युझिंग JDBC कोड. सो I may need to write the 100 lines of code. आणि त्याच्यामधले 50 लाईन्स अननेसेसरीला असतील.
कन्फिगरेशनचेच असतील. इन स्प्रिंग बूट ओनली 53-54 लाईन्स मध्ये माझं काम होईल. And even it will be faster. Unnecessarily, if I'll increase those many number of lines of code, guys, I may get the exception as well. I may get an issue as well, guys. There. Okay, are you guys getting it? Same things were there in case of servlet, JSP, everywhere. Unnecessarily, we were writing. Unnecessarily, we needed to write the configuration logic code. आणि कन्फिगरेशन कशामध्ये व्हायचं? XML मध्ये पण कोड लिहायला लागायचा. XML बद्दल ऐकले गाईज तुम्ही? You know about XML? You guys know about XML? Tell me. No, sir. So as a Java sir. developer, see actually what used to happen, as a Java developer, guys, we are not that much familiar with the XML and all those things. But still as a Java developer, आपल्याला काम करावं लागायचं in XML as well. Just to configure those pages, configure some properties and all those things, guys, in case of the older technologies like servlet, JSP, वगैरे. Okay, but here in Spring Boot, directly we can jump and directly we can work on the focus business logic, and we can have our applications, correct? Because in real time, guys, see, you might not know about microservices, right? Okay, I'll keep on telling you about it. Don't worry at all. But now I will discuss about Spring Boot. हे तुम्हाला समजलं एक background I just tried to give you guys की Spring Boot का developer वगैरे use करतात, ठीक आहे? And why even we should learn the Spring Boot. Is it clear with everyone, guys? Shall I move to the next Yes, Yes, point? sir. sir. Yes. Okay, so Yes. what is Spring? I will याचे पण notes असतील माझ्याकडे. I will share you guys if you want. Okay. But इथे नाही आहेत सध्या. So Spring काय actually? Spring is lightweight. बघा definition काय? Lightweight, open source, Java framework. Okay, that helps Java framework that helps us to develop loosely coupled, maintainable, scalable, and testable enterprise application. Your PhonePe, Google Pay, guys, uses the Java. Okay, your every banking application uses Java. Okay, Java microservices, Java services are there internally, guys, to make the payment. Every payment gateway uses Java. Okay, so what is the Spring, guys? It is a framework. Okay, the same definition. I will write Spring Boot separately to me. कारण स्प्रिंग आधी आलं होतं बट विथ लेस फीचर्स. स्प्रिंग मध्ये सुद्धा काही कन्फिगरेशन्स आपल्याला मॅन्युअली ऍड करायला लागायचे. बट स्प्रिंग बूट इज व्हेरी लाईट वेट, व्हेरी लाईट वेट, गाईज. ओके, इट इज लाईट वेट म्हणजे काय? वी नीड टू राईट द लेस कोड. ओके, इझी टू एक्झिक्यूट, फास्टर. ओपन सोर्स म्हणजे काय? ओपन, सो एनीबडी कॅन व्यू द सोर्स कोड, गाईज. जस्ट लाईक जावाचा पण कोड पाहायचं ना आपण, सेम लाईक दॅट. It helps us to develop the loosely coupled application, maintainable, scalable, and testable. You know, loosely coupled means what? Who will tell me what is the meaning of loosely coupled and tightly coupled? Loosely coupled and coupled and tightly coupled. Who will tell me what is the meaning of loosely coupled and tightly coupled? Anyone? Who will tell me, guys? ऍक्च्युअली तुम्ही जर सर्वलेटचा कोणी प्रोग्राम रन केला असेल ना, एकदा विचारा त्यांना की आधी ते टॉम कॅट वगैरे सेटअप करायला तासभर लागायचा. अँड आय स्टील रिमेंबर वेन आय वॉज इन कॉलेज, ऍक्च्युअली एक तासामध्ये रन पण नव्हतं झालं कोणाचं कोड. मीन्स टॉमकॅट वी हॅव टू डाउनलोड फ्रॉम ओपन सोर्स साईट, टॉमकॅट, अपाची टॉमकॅट, आणि त्याला कन्फिगर करायला लागायचं इन इक्लिप्स जस्ट टू एक्झिक्यूट अ स्मॉल प्रोग्राम. अँड दॅट वॉज द इश्यू, गाईज. ओके, इन केस ऑफ सर्वलेट म्हणजे सेटअपलाच तुम्हाला एवढा इश्यू यायचा ना, बट दॅट थिंग डज नॉट हॅपन. एक्सटर्नल सर्व्हर वगैरे नाहीये इन टॉमकॅट, गाईज. In fact, in Spring as well, we had the XML configurations, manual configurations,
Okay, so those things were there. But in case of Spring Boot, guys, annotations use होणार आहेत आपल्याला. Annotations बद्दल पाहिलं तुम्ही असं लिहिलेलं असतं. Override. You guys know about this override annotation. What is the use of this? Because annotations kaitari role we are going to discuss about annotations as well. In fact, we can create our own annotations as well, but we will not see that. But I will tell you what are the annotations, what is the use of annotation, what is the role of annotation. So who will tell me what is the use of this particular annotation? Because you must have seen this annotation at several places, guys. Tell me, what is the use of this annotation? See, कोणाला माहिती आहे, guys? What is the use of this annotation? See, actually, Spring Boot provides us so many features, guys. मी हळूहळू तुम्हाला सब्जेक्ट एकदम सांगेल व्यवस्थित, डोंट वरी. इट प्रोव्हाइड्स अस सो मेनी फीचर्स, जस्ट लाईक इट इज लाईट वेट, इट इज पोजो बेस्ड. ओके, इथे एक डिपेंडन्सी इंजेक्शन म्हणून एक आहे ऍक्च्युली मोस्ट इम्पॉर्टंट. डिपेंडन्सी इंजेक्शन, IOC, इन्व्हर्जन ऑफ कंट्रोल, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टंट. 100% इंटरव्ह्यू मध्ये विचारले जाणारे क्वेश्चन. AOP, transaction management. Okay, these are the features, guys. The Spring Boot provides us. MVC, microservices support. But these two things are very, very important: dependency injection and inversion control. So while telling you about dependency injection, you guys will realize what is the meaning of loosely coupled application. Loosely coupling, loose coupling we have seen, guys, at one place. You remember Banks Act application file hota apan? Let me just show you that application if it is here. SRC कलेक्शन मध्ये नव्हतं, उप्स मध्ये असेल ते. इंटरफेस टेस्ट, येस, इट इज बँक. लक्ष द्या, दिस वॉज द ऍप्लिकेशन. यू गाईज रिमेंबर, जेव्हा मी इथं बँक केलं, ओके, व्हॉट वॉज हॅपनिंग, एनी बँक आय कुड हॅव पास्ड हियर. अप्लाय फॉर लोनला कॉल करताना आहे ना, मी कोणती पण बँक पाठवू शकत होतो, गाईज. इनफॅक्ट यू गाईज कॅन सी हियर, हियर जस्ट अप्लाय फॉर लोनला मी न्यू ICICI. म्हणजे हे लूजली कपल्ड ऍप्लिकेशन. दिस ऍप्लिकेशन इज कॉल्ड एज लूजली कपल्ड. सपोज याला जर एकच बँक पाहिजे असते, फॉर एक्झाम्पल मी इथं जर लिहिलं असतं HDFC बँक, तर HDFC बँक सोडून कोणत्या बँकला अप्लाय करता आलं असतं का गाईज लोन? मीन्स वी आर नॉट एबल टू अप्लाय टू एनी अदर बँक. एनिवे, जरी आता जरी तुम्हाला हे जर समजत नसेल ना, समजेल तुम्हाला लूजली कपल्डचा मिनिंग काय आहे आणि टाईटली कपल्डचा मिनिंग काय आहे. यू गाईज विल रिअलाइज इट, डोंट वरी ॲट ऑल. पण इथं आतापर्यंत एवढंच लक्षात घ्या की मी काय केलं, बँक इक्वल टू न्यू चाइल्ड, म्हणजे अपकास्टिंग यूज केलं, म्हणजे लूजली कपल. कोणती पण बँक पाठवा त्याला, यू कॅन अप्लाय फॉर दॅट कार लोन. पण इथं जर मी इथं ICICI बँकच लिहिलं असतं, तर आपल्याला फक्त ICICI बँकच इथनं पाठवता आलं असतं. ओनली we could have just passed the object of ICICI Bank only. Any other bank, it would not have accepted, guys. Are you guys getting this? So this application we have made it as a loosely coupled. So here also we will be getting the support of loosely coupled. And how are we going to achieve that loosely coupled functionality? For example, मी जर एक application बनवलं, for example, माझं application काय आहे, काउन्सलर पोर्टल. Okay, and currently my counselor portal application is working on, for example, MySQL सोबत work करते. So can I use my application with PostgreSQL, guys? Tell me. Later, I've got a requirement to store the data into PostgreSQL. Database change करायचे ठरले कंपनीचे. समजते requirement काय? Can I do that, guys? Are you guys there? Yes, we can do it, guys, in case of Spring Boot. Spring Boot provides us too much flexibility. In fact, for actually तुम्ही कधी काम नाही केलं पण ठीक आहे. So we have different environments, guys. For example, dev environment असतो, एक UAT environment असतो, एक fraud environment असतो, एक COB environment असतं. तर यांचे काही वेगवेगळ्या properties असतात, guys. So we can store those properties and work with those properties as well. If you want to work or if you want to execute your application on dev property, आपण dev वरती रन करू शकतो applicationला. UAT वरती रन करायचं, UAT वरती रन करू शकतो.
प्रॉड वरती रन करायचंय, प्रॉड वरती रन करू शकतो. अँड कॉप ऑन कॉप ऑल्सो, दिस इज द बॅकअप सर्व्हर ऑन फॉर प्रोडक्शन guys. On this server also we can execute our application. So this kind of loosely coupled functionality that we get. Loosely coupled means what? At any time we can change it. For example, okay, let's consider guys loosely coupled. Meaning of loosely coupled is you guys heard about FitPass? FitPass बद्दल ऐकलंय तुम्ही? FitPass ची एक मेंबरशिप भेटते जिमची. Have you guys heard about it? काहीतरी बोला. थेरोटिकल सेशन नाही ऐकलं ना? तर तिथं काय नाही. होतं माहिती आहे का ऍक्च्युली? फॉर एक्झाम्पल FitPassच्या अंडर फॉर एक्झाम्पल वाघोली ऍड्रेसला लेट्स कन्सिडर 20 जिम्स रजिस्टर्ड आहेत. ठीक आहे. मग मी FitPassला काय करणार? वर्षाचे फॉर एक्झाम्पल 15,000 पे केले. तर काय करू शकतो मी? इफ आय पे 15,000 रुपीज टू FitPass, मी काय करू शकतो? कोणत्या पण जिमला कधी पण जाऊ, म्हणजे कोणत्या पण जिमला जाऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल आज 1 नंबर जिमला गेलो, नंतर 2 नंबर जिमला, 3 नंबर. मीन्स आय हॅव दॅट फ्लेक्सिबिलिटी, करेक्ट? बट सपोज इन्स्टेड ऑफ डुईंग दिस, मी समजा एकच जर जिम जॉईन केली, कोणती तरी जिम जॉईन केली, दुसरीच ABC जिम, आणि तिथंच फीस पे केली फॉर एक्झाम्पल 10,000. मला हे दुसरे येऊ देतील का? बाकीचे लोक येऊ देतील का ABC जिम वाले? only to this gym I can go guys, correct? So it means we are tightly coupled with this gym for next 1 year. समजतंय? Are you guys थोडंसं समजण्याचं म्हणजे हे होतंय का तुम्हाला थोडं अंडरस्टँडिंग? Yes, sir. Yes, sir. लुजली कपल, आणि ते प्रॅक्टिकली पाहूच आपण, पण आता पुरतं अंडरस्टँडिंग साठी हे लक्षात ठेवा की लुजली कपल्ड ऍप्लिकेशन कसं असणार आहे, विच विल नॉट बी डिपेंडंट टाइटली ऑन अ पर्टिक्युलर थिंग. समजतंय? Yes. Okay, so anyway, guys, without waiting further, I think I should create our very first Spring Boot application, guys. We should create very first Spring Boot application. तर कसं करायचं? लक्ष द्या. हे बघा काय करायचं? स्प्रिंग गो टू गुगल. अरे काय झालं याला? स्प्रिंग इनिशियलायझर नावाची एक साईट आहे. असंच प्रोजेक्ट क्रिएट करायला लागतो गाईड. इकडे पण करू शकतो, बट दिस इज द special site. Just initializer generate the Spring Boot project with just what you need to start quickly. Understanding? इथे क्लिक करायचं. पहिलीच लिंक येते start.spring.io. This link will come guys. I will share you this link in chat as well. प्रोजेक्ट कसा बनवतो लक्ष द्या. इथं प्रोजेक्ट क्रिएट करणार आहे आपण आणि इम्पोर्ट करणार आहे प्रोजेक्ट. दिस साइट वी नीड टू विजिट. आता लक्ष द्या, हे खूप सारं नवीन काहीतरी दिसत असेल तुम्हाला. नो नीड टू वरी ॲट ऑल. Here our project will work with the build tool called Maven. Maven बद्दल ऐकलंय तुम्ही? नाही. Have you heard about Maven guys? थोडस रिप्लाय करा ना पटापट, म्हणजे मला समजेल, ते पण सांगायला लागेल. No, sir. No, नाही, sir. No, sir. अच्छा ठीक आहे. That is the reason guys we are going slowly, correct? कारण तुम्हाला समजावणार आहे मी, प्रत्येक गोष्ट समजावेल. डोंट वरी ओके. बिकॉज आय नो आता तुम्हाला इथं पाहून समजलंच असेल की आपण कितीच गोष्टी स्किप करतोय. सर्वलेट वी आर स्किपिंग. JSP आधी काय करायचं, जावा शिकायचं असलं ना, 1-1 वर्ष कोर्स करायला लागायचं जावासाठी. तो सर्वलेट्स अंडरस्टँडिंग घ्यायला लागायची, JSP, JDBC शिकायला लागायचं. त्या स्प्रिंग मध्ये परत एक JDBC असतं. स्प्रिंग आधी एक जुनं फ्रेमवर्क होतं स्प्रिंग, ते शिकायला लागायचं. बट वी आर डिरेक्टली जम्पिंग टू स्प्रिंग बूट. ओके. पण ठीक आहे. एनीवे एव्हरी सिंगल थिंग आय नीड टू एक्सप्लेन यू गाईज. ओके. आणि जरी समजलं नाही ना काही, मला डायरेक्ट विचारा गाईज. बिकॉज वी हॅव लेस टाइम अँड वी डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन गाईज. समजतंय तुम्हाला? यू गाईज वॉन्ट at least one project to show in college. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. Yes. हा, Yes. मग मला सांगा, Yes, आपण sir. सर्वलेट JDBC तर करू शकतो का तो टाइमपास? तर JDBC एक No. महिना शिकवायचे आम्हाला. काय टाइमपास करून फायदा नाही ना. सो बिल्ड टूल आहे हे Maven. आतापर्यंत एवढंच लक्षात ठेवा.
कोड मध्ये गेलं ना मी तुम्हाला सांगेल हे बिल्ड टूल काय करतं आणि कसं काम करतं. ठीक आहे. लँग्वेज सी स्प्रिंग बूट ऍप्लिकेशन यू कॅन क्रिएट विथ जावा, कॉटलिन और द ग्रुवी 3 ऑप्शन्स. आता मला सांगा कोणती लँग्वेज शिकलोय आपण? जावा, करेक्ट? This is the current Spring Boot version. Okay, let me check Spring Boot latest version. Okay, guys. So Spring Boot latest version is available. हे बघा आत्ताच आलंय लास्ट महिन्यात. काय आलंय? जून 10ला 4.1.0 is the Spring Boot latest version. आणि स्नॅपशॉट व्हर्जन म्हणजे याच्यापेक्षा पण पुढच्या व्हर्जनची टेस्टिंग चालू आहे guys. That version is also available here to use in an application. But to recommend to use this should be used. Okay. हिअर ग्रुप आयडी एक असतो. ग्रुप आयडी म्हणजे यू कॅन कन्सिडर द नेम, डोमेनचं नाव लिहा, कंपनीचं वगैरे नाव लिहा. उलट लिहायचं असतं ते. फॉर एक्झाम्पल infinite.com जर वेबसाईट असेल द कंपनीचं डोमेन असेल तर इथं उलट इथं मी com.dna करतो गाईज. सो दॅट दिस कोड विल बी स्टोर्ड इन माय लोकल डेटाबेस. हिअर आय विल राईट द वेलकम. मी नाव देतोय कोडला, वेलकम स्प्रिंग बूट. तुम्ही आज फर्स्ट स्प्रिंग बूटचं ऍप्लिकेशन बनवणार आहे गाईज. जस्ट बी विथ मी. एक पॅकेजिंग असते जार वॉर, हे पण नाही माहिती. ओके, एनिवे प्रॉपर्टी फाईल असते आणि इथं जावा व्हर्जन कोणतं सिलेक्ट करणार आहे तुम्ही. हे बघा जावा 26 चा पण ऑप्शन आहे. इथं जावा 8 चा वगैरे ऑप्शन दिसतोय का गाईज तुम्हाला? सांगा मला. No, sir. No. कारण No, sir. जावा 8 चा सपोर्ट जावा 8 सोबत चालतच नाही नवीन स्प्रिंग बूट व्हर्जन. तर काम कंपनीत ते पण असतात. फॉर एक्झाम्पल इफ युअर प्रिव्हियस Spring Boot applications are working on Java 8, we need to migrate those applications from Java 8 to Java 17, 21, this kind of requirement. So Java 21 ठेवतो मी डिफॉल्ट. इथे डिपेंडन्सी असते गाईज. डिपेंडन्सी परत सांगतो. डिपेंडन्सी म्हणजे काय आहे फॉर एक्झाम्पल. So here we need to get the support. Let's say we are going to create the web-based application. So here I am adding the Thymeleaf. I told you guys, right? Thymeleaf आपण यूज करणार आहे for UI. Spring. Now I am going to show you by creating one web-based application demo. The Spring Web ची एक डिपेंडन्सी ऍड करायला लागते. हे परत तुम्ही रेकॉर्डिंग बघा and you can create the first application. Okay. इथं बघा build web including RESTful applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded software container. ही डिपेंडन्सी जर तुम्ही ऍड केली ना guys, this dependency will take care of adding the embedded servers and whatever the things that required guys in order to develop the Spring Web application. सगळ्या गोष्टी ऍड करणार आहे. कसं इंटरनली वर्क करणार आहे वगैरे that I will discuss with you. Don't worry guys. Okay, this is just to show you the demo before closing our session. I want to give you the demo, that's all. एवढं झालं. काय काय केलं आपण? Build tool we chose the Maven, language Java, Spring Boot version the latest one. ग्रुप आयडी म्हणजे काय? एक कंपनीचं नाव समजा फॉर नाव. आर्टिफॅक्ट म्हणजे ऍप्लिकेशनचं नाव समजा. ओके, अँड दिस इज द पॅकेज. ओके, अँड जार क्रिएट करणारे प्रॉपर्टीज फाईल असते. लेट मी जस्ट क्लिक ऑन जनरेट बटन गाइज. Infinite 2026 and here I will create a separate workspace guys for Spring Boot. Spring Boot code लिहितो फॉर एक्झाम्पल. नाव Spring Boot कोडच्या मध्ये गेलो मी, सेव्ह केलं. बट हिअर सेव्ह झालेली आहे ना झिप फाईल असणार आहे गाईज. लक्ष द्या, हळूहळू सांगतोय मी. ठीक आहे. इथे एक झिप फाईल स्टोअर झाली आहे, सेव्ह झाली आहे. राईट क्लिक करा, एक्सट्रॅक्ट झिप फाईल. एक्सट्रॅक्ट करा झिप फाईलला ऍट द सेम लोकेशन. एक्सट्रॅक्ट झिप फाईल ऍट द सेम लोकेशन गाईज. आता काय झालं? झिप फाईल एक्सट्रॅक्ट झाली आहे गाईज. अच्छा, एकच इथंच करा झिप फाईल एक्सट्रॅक्ट. ओके, तर झिप फाईल एक्सट्रॅक्ट झाली आहे बघा. याच्यामध्ये डिरेक्टली हे आलं पाहिजे, SRC वगैरे. हे झिप फाईल आहे ना, त्याला डिलीट करून टाका आता. डिलीट दिस झिप फाईल. काय काय केलं आपण? हा जो प्रोजेक्ट होता आपला काहीच. ओके, लक्ष द्या.
आपला जो प्रोजेक्ट होता आपण डाउनलोड केला, झिप फाईल डाउनलोड झाली, आपण तिथे आलो, इथे आलो, झिप फाईलला आपण डिलीट केलं, एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर, आधीच नका डिलीट करू, ठीक आहे. आता लक्ष द्या, होपफुली गाईज IntelliJ IDEA only will be used to execute our Spring Boot applications. इथे जा, file open this PC D drive Infinite 2026, कुठे होतं ते स्प्रिंग बूट कोड, याला सिलेक्ट करा. बाहेर कुठे सिलेक्ट करायचं, आतमध्ये SRC वगैरे हे फोल्डर स्ट्रक्चर पाहिजे, हे फोल्डर सिलेक्ट करा. समजतंय? आणि सिलेक्ट फोल्डर वरती क्लिक करा. अँड जस्ट ट्रस्ट दिस प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट इज ओपनिंग गाईज हिअर. लक्ष द्या. आता जरी नसेल तर डोंट वरी गाईज, आय विल टेल यू अगेन अँड अगेन आय विल टेल यू. बट हिअर फर्स्ट आय वॉन्ट टू शो यू बाय एक्झिक्युटिंग वन कोड. आता याच्यात खूप साऱ्या गोष्टी असतात, खूप सारे वेगवेगळे फाईल्स असतात. आता हे pom.xml जी आपण डिपेंडन्सी वगैरे ऍड, हे बघा ग्रुप आयडी ऍड केला होता, आर्टिफॅक्ट आयडी, स्प्रिंग बूटचं व्हर्जन, परत ती वेब MVC वाली जी डिपेंडन्सी ऍड केली होती. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, जावाचं व्हर्जन कोणतं होतं. दिस इज द SRC गाईज, इन विच मेन आणि टेस्ट नावाचे 2 पॅकेज आहेत. JUnit टेस्टिंग बद्दल ऐकले का? JUnit टेस्टिंग रिलेटेड कोड वी राईट इनसाइड टेस्ट. This is the main one, Java, and this is the welcome to Spring Boot application. Okay. समजतंय? So by default, this much code guys will be getting. आता याच्याबद्दल जरी तुम्हाला नसेल माहिती आहे की काय आहे, कसं काम करतंय वगैरे वगैरे, नो नीड टू वरी ॲट ऑल. आपण फक्त सध्या SRC सोबत काम करूया. इथे एक ते प्रॉपर्टी जे आपण सिलेक्ट केलेलं ना इनिशियली, where those properties are, I will show you. It's still loading guys, let it load. I want to show you today the first application. हे रिसोर्सेस मध्ये हे बघा प्रॉपर्टीज आहेत, इथेच ऍप्लिकेशनचं नाव वगैरे आहे. ठीक आहे. आता लक्ष द्या, हिअर आय एम क्रिएटिंग वन पॅकेज, न्यू पॅकेज कंट्रोलर नावाचं एक पॅकेज बनवतोय मी. नसेल समजत ना तरी लोड नका घेऊ गाईज. ओके, हिअर आय एम क्रिएटिंग अ क्लास कॉल्ड वेलकम कंट्रोलर. वेलकम कंट्रोलर नावाचा एक क्लास क्रिएट केला मी इथं, आणि इथं याच्या आतमध्ये मी एक मेथड लिहितोय काय, पब्लिक, हे जावा आहे आता, बरोबर ना, पब्लिक स्ट्रिंग से अदरवाइज वेलकम ऑल, वेलकम ऑल. दिस मेथड काय करेल, ही मेथड याला कॉल केला की ते काय म्हणेल, वेलकम, वेलकम टू स्प्रिंग बूट फर्स्ट ऍप्लिकेशन. आर यू गाइस गेटिंग दिस? आता इथं एक गोष्ट करायची, आता हे स्प्रिंग बूट आहे गाईज. ओके, अँड वी आर क्रिएटिंग द वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन. वेब ऍप्लिकेशन विल ऑलवेज वर्क विथ ब्राउझर, राईट? ब्राउझर मध्ये कॉल होणार आहे ना वेब ऍप्लिकेशन. तर इथे मी काय करणार आहे, आय एम गोइंग टू प्रोव्हाइड अ मॅपिंग. हे आताच नसेल समजत, डोंट वरी, आय वॉन्ट टू जस्ट शो यू द आउटपुट गाईज. गेट मॅपिंग वगैरे काय आहे मी सांगतो तुम्हाला. वेलकम, अँड हिअर लेट्स से rate rest controller. Fine. आय एम सेव्हिंग दिस कोड. इथं आलो मी याला रन करतोय ऍप्लिकेशनला. दिस ऍप्लिकेशन विल बी रनिंग गाईज. This Spring Boot application is running on this particular latest JDK. Okay, fine, let it execute. I just want to show you guys, we will explain every single thing, don't worry, we'll go step by step only. याच्या आधी मी तुम्हाला डिपेंडन्सी इंजेक्शन, IOC कंट्रोलर वगैरे शिकवणार आहे, सांगणार आहे ऍक्च्युली हाऊ डज इट वर्क अँड ऑल, अँड विल ट्राय टू मेक सेन्स विथ दीज थिंग्स. फर्स्ट टाइम हे नाही समजलं तरी डोंट वरी ॲट ऑल, विल गो व्हेरी स्लोली. ओके, I know to understand it for the first time might be quite complex. And our Tomcat, was started on 8080 port. पण काय झालं, एक विषय झाला की पोर्ट 8080 ऑलरेडी यूज मध्ये आहे कॉन्फिगर. एक काम करू आपण, त्याला किल न करता, किल पण करता येतो, पण इथं मी काय करतो, पोर्ट चेंज करतो. या ऍप्लिकेशन, करंट ऍप्लिकेशन साठी 8081 करतो मी.
executing the same application. Executing the same application, guys, and observe now. And we are going to create our very first API, guys. Tomcat is initialized with 8081 port. आता जो हे बघा स्टार्ट पण झालंय. आता मी काय करतो लक्ष द्या. अलाउ ऍक्सेस. इथे गेलो मी. इथे गेलो. हे लक्ष द्या. लोकल होस्ट कोलन 8081 आणि काय लिहिलं होतं आपण APIचं नाव वेलकम. And here welcome to our Spring Boot application. Can you guys see this? आता हे समजा लोकल होस्टला होस्ट झालेलं आहे. याच्या जागी जर पब्लिक IP ऍड्रेस जर असता समजा कुठेतरी सर्व्हरवरती टाकलं असतं /welcome वरती तुम्हाला हेच दिसलं असतं वेलकम टू स्प्रिंग बूट ऍप्लिकेशन. And this is the way, guys, we execute our very first Spring Boot application. Lot of things comes into picture, guys, here if you want to execute. काय नेमकं होतं, हे काय annotation आहे, ओके काय नेमकं होतं इथं, कसं एक्झिक्यूट होतंय, हाऊ इज द इंटरनल वर्किंग. खूप सारे क्वेश्चन्स असतील तुमच्या माइंडमध्ये, बरोबर ना? रौनक समजतंय का हे काय होतंय वगैरे? हो सर समजते. Okay, Confirm. honestly answer me, guys, okay, because this lot of things are new here for you. Okay, so here everything, guys, I will try to make you understand, but one by one. आधी मी तुम्हाला सांगतो लुजली कपल बद्दल थोडंसं सांगितलंय मी, but actual practically I will show you that. But I want to tell you about this annotation, guys. Override annotation काय करतं? Who will tell me? Let's discuss about this annotation. कारण instead of directly jumping on this subject, आता तुम्ही स्वतः application बनवायचंय guys असं. Okay? फर्स्ट हॅलो वर्ल्ड ऍप्लिकेशन ट्राय करा. दिस वेलकम कंट्रोलर काय असतो? सगळ्यात पुढे उभा राहतो. जी पण रिक्वेस्ट येईल कंट्रोलर विल हँडल गाईज आणि त्याला या URL मुळे समजतं. विच वी विल डिस्कस, डोंट वरी ॲट ऑल. आणि हा इथं जे टाकलं ना आपण रिटर्न मध्ये, इथनं रिटर्न मध्ये बॉडी पण जाते. And the API, which API we have created, guys, this same API we can give to the UI developer. React वाला असू द्या, Angular वाला असू द्या, Android developer असू द्या, सगळेजण this API will be integrated आणि फ्रंट एंडला तो वाला मेसेज दाखवतील ते. हे बघा बॅकएंड करणे येते ना रिक्वेस्ट आहे, वेलकम बॅकएंड कडून येते गाईज. सो हिअर आता समजा मी ऍज अ वेलकमला जर सिक्युरिटी लावली गाईज, इफ आय प्रोव्हाइड द सिक्युरिटी टू दिस वेलकम, nobody will be able to access this welcome application. समजते? So like that, these things are handled in the backend. Okay, anyway, those things we'll discuss in coming sessions, but let's discuss about this @override. हे खूप वेळा पाहिलं असेल ना तुम्ही हे @override, guys? याला पाहिलंय का बऱ्याच ठिकाणी? Yes, sir. Yes. काय यूज आहे त्याचा? ते आहे की नाही का असंच लिहिलंय त्याला? Sir. काय वाटतं? नाही सर, यूज आहे त्याचा. काय यूज आहे त्याचा? सपोज पहिले जर क्लास किंवा फाईल असेल काय झालं? त्याच्यामध्ये जी दुसरी थिंग आहे ती ओव्हरराईट करणं, म्हणजे ती पहिले जे फाईल आहे तिला कम्प्लिटली चेंज करणं. कोण सांगते कोणाला? येस सर. काय होतं म्हणलं? पहिला जो कंटेंट आहे त्याच्यामध्ये दुसरा कंटेंट चेंज करणं म्हणजे ओव्हरराईट करणं त्याला. एक मिनिट. ओव्हररायडिंग उप्स मध्ये आहे का? ओव्हररायडिंग हा राईट. हा आलो आपण इथं. काय झालंय? शिका नाही आलं. चाइल्ड कंट्रोल Z. See, this thing is override, right? समजते? अच्छा. Override काय करतं? Anybody else will tell me, guys? Can anyone else tell me what does override do? Okay, here let's say here I'm creating one package. लक्ष द्या आता.
OR टेस्ट. लक्ष द्या. क्लास parent class child main. कोणालाच नाही माहिती ओव्हरराइड ऍट द रेट काय करतो. Okay, so the code I have written guys here. Okay, and here there is one thing that I'm doing. I'm creating an object of parent class. Sorry, child class object create करतोय. Otherwise आपला upcasting. Parent equal to new parent. And here I'm calling parent dot this method. Now you have to tell me guys, child class वाली method override केली आपण बरोबर. Everyone observe very carefully. कॅमेरा ऑन करा तुमचे. झोप येते का रोनक? अच्छा, सगळ्यांनी ऑब्झर्व करा आणि मला सांगा चाइल्ड मेथड कॉल होणार आहे की पॅरेंट मेथड कॉल होईल? parent method. Parent method. Parent. मला सांगा ओव्हरराइड केल्यावरती कोणती मेथड कॉल होते? Child. ओके, येस. ओव्हरराइड केल्यावरती कोणती मेथड कॉल होते गाईज? आरती करेक्ट. ओके, बट एनीवन एल्स गाईज टेल मी. whenever we are overriding, what is the meaning of override? जर ओव्हरराइड करून पण पॅरेंट जर कॉल होत असेल तर ओव्हरराइडचं मिनिंग काय झालं मग? टेल मी अगेन. विच मेथड विल बी कॉल्ड गाईज? पॅरेंट मेथड कॉल होईल की चाइल्ड मेथड कॉल होईल? चाइल्ड क्लास मेथड सर. कोणी सांगितलं? कुणाल. Anyone else? Please involve everyone guys in discussion. यश काय वाटतं तुला? ते झालंय ना आपलं, आताच नाही ते. We have discussed it earlier. आणि तुमचं पण आधी झालेलं आहे त्याच्यावर. This is third time we are discussing it. Because I want to tell you one concept here. That's why we are discussing it again. त्याच टाइमला सांगायला पाहिजे होतं actually, but it missed. Tell me. हुमाई, Both. समृद्धी सांग बरं. Child. हॅलो. Child. Child class. method, sir. हा, तर आता लक्ष द्या. आय एम एक्झिक्युटिंग दिस कोड आणि काय होणार आहे लक्ष द्या. what has happened guys? सर तुम्ही parent class चा object create केलाय. upcasting नाही झाली. अच्छा सॉरी गाईज, सॉरी. होल्डिंग म्हणून चाइल्ड parent class ला. अरे मग सांगायचं ना काय राव. हा, आता सांगा काय कॉल होईल? child class method. चाइल्डला काय झालं, इम्पोर्ट करायचंय का? अरे हा, अरे ते हेच नाही वापरलं राव आपण. इनहेरिटन्स असं काय करता राव? तुमचं लक्ष नाही बरं का कोणाचं. हा ठीक आहे, चला एक्झिक्यूट करतोय मी. आता काय होईल सांगा? विच मेथड विल बी कॉल्ड? चाइल्ड क्लास. everyone please respond.
अरे बोलल्याशिवाय नाही समजणार आहे तुम्हाला, हे चाइल्ड सांगतो. क्लासचं मेथड होईल सर. चाइल्ड तुम्ही क्लास चाइल्ड क्लास तुमची नाही तर स्प्रिंग Child बूट class. सुरू झाले ना, बत्ते गुल होती मी एकदम. बोला, समजेल तेव्हा. सी, कोड इज एक्झिक्युटिंग गाईज and still parent method is executed. Parent class का झाले पॅरेंट क्लास मेथड सांगा बरं मला. ओव्हररायडिंग असून केलेलं असून पण पॅरेंट क्लास मेथड का एक्झिक्यूट झाली, कोण सांगेल मला. ज्याचं लक्ष असेल ना तोच मला सांग. हे बघा, पॅरेंटच मेथड एक्झिक्यूट होती. कोण सांगेल असं काय झालं. ऑब्जेक्ट क्रिएट केला ना आपण पॅरेंट क्लासचा. आरती आवाज काहीच नाही आला. कुड प्लीज रिपीट अगेन. पॅरेंट क्लास क्रिएट केलाय ना आपण. चाइल्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय म्हणून म्हणते का तू पॅरेंटचं झालं मेथड कॉल. हा. मग चाइल्डचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यावरती उलट चाइल्डची मेथड झाली पाहिजे ना कॉल. ओके, इट मीन्स यू आर नॉट क्लिअर विथ द सब्जेक्ट. एनीवन एल्स गाईज? एनीबडी? तुम्ही किती जण आहेत मीटिंग मध्ये? एकाने जरी व्यवस्थित लक्ष दिलं असलं ना मी काय केलंय तिथं, डेलिबरेटली आय हॅव डन समथिंग देअर विच यू नीड टू टेल मी नाव. आपण काही मिस्टेक्स पण करेक्ट केलं की इनहेरिटन्स पण ऍड केलं. हे बघा, इनहेरिटन्स पण ऍड केलं अँड दिस थिंग ऑल्सो ऍड. हू विल टेल मी व्हॉट इज रॉंग विथ दिस कोड? का नाही झाली ओव्हररायडिंग, का नाही वर्क झालं? एनीवन? सी, लक्ष द्या. ऍक्च्युली नुसतं मीटिंग समोर बसून फायदा नाही ऍक्च्युली गाईज. ओके, लक्ष द्या, लक्ष द्या. दिस इज इम्पॉर्टंट. हे ऍक्च्युली हे तर सुरू झालं ना एकदा, हे वेलकम. इथं म्हणजे समजायचंच नाही मग तुम्हाला काय चाललंय, काय होणार आहे, ते काय एवढ्या फाईल्स आहेत इथं, काय आहे फोन प्रोडक्शन वगैरे वगैरे, हे मेवेन वगैरे काय आहे. You won't understand, guys. Okay, it has to go through several phases. It has several plugin and dependencies and a lot of other things, guys. Every single thing I want to explain you in detail. But जर तुम्ही लक्ष नाही ना दिलं तर it won't work, guys, right? आता इथे सिंपल किती लाईनचा कोड लिहिला, परत बघा हा कोड आणि सांगा मला. Just think on it. I'll give you 2 minutes to just see this code and you need to tell me what is wrong with this code. Okay, just tell me, guys. Think and tell me. I'm giving you 2 minutes. मेथड नेम चुकला आहे. हॅलो, कोणी हा. सांगितलं? मेथड नेम चुकला आहे. हा, ऍक्च्युली कोण Child सांगतंय? हु इज टेलिंग? आरती. 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 सर अपकास्टिंग केली आहे. आरती 2-3 आहेत. आरती कोण सांगितलं? कोणत्या आरतीने सांगितलंय? शिंदे. हा, आरती. व्हेरी गुड आरती. आणि ते एकमेव रिझन आहे. काय आहे बघा, इथं आहे ना, मी एवढं मोठं मेथडचं नाव कशाला लिहिलं असतं इथं, मग मला थोडंच लिहायचं होतं ते. ओके, तर लक्ष द्या गाईज. इथं हे मेथडचं नाव एवढं मोठं लिहून पण मी इथनं कॉपी पेस्ट का नाही केलं, परत का टाईप केलं मी इथं. फॉर एक्झाम्पल मे बी दिस आर इज, हा, आता लक्ष द्या. इफ आय विल एक्झिक्यूट दिस मेथड, फ्रॉम चाइल्ड क्लास. आता एवढं हे कशासाठी सांगितलं मी सगळं, जर इथं तो @ ओव्हरराइड अनोटेशन असता, त्याला तुम्ही 1000 वेळा पाहिलंय पण तुम्हाला माहिती नव्हतं काय यूज आहे. @ ओव्हरराइड अनोटेशन असताना आणि तुम्ही मेथडचं नाव चुकीचं लिहिलं असतं तर त्याने लगेच सांगितलं असतं की एक तर मला रिमूव्ह करा, नाही तर मेथड नीट करा. म्हणजे याचं काहीतरी काम आहे, तो असंच नव्हतं तिथं. लक्ष द्या, हे बघा. Whenever there is a correct method name, we never observed actually what is the use of this particular annotation.
म्हणजे आता तुम्हाला एक गोष्ट समजत असेल की annotation आहे म्हणजे there is some certain task is assigned to annotation. Annotation provides us the metadata and at the same time it will provide you, in this case it is providing you at compile time checking. काय चेक करतोय तो की whether you are overriding the correct method or not. Even if you will make the small mistake, guys, it will let you know. हे बघा, मेथड डज नॉट ओव्हरराइड मेथड फ्रॉम सुपर क्लास. ओव्हरराइड लिहिलंय तुम्ही पण ही सुपर क्लास मधून आलेली मेथड नाहीच आहे. ओके, तर तुम्हाला एक तर हे बघा, इट विल सजेस्ट यू अदर ऑप्शन्स. गाइस, आर यू गाइस गेटिंग दिस? व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिक्युलर ओन अनोटेशन? हे अनोटेशन असतं गाइस तर पॅरेंट क्लास वाली मेथड कॉलच नसती ना झाली, तर ती चुकी झालीच नसती. हे बघा, even if I'll try to call this method, तो तिथेच @ ओव्हरराइड म्हणून तो अलाउच नाही करत आहे. हा जर नसता इथे तर काय होणार आहे? माय पॅरेंट मेथड विल बी एक्झिक्युटेड. Okay, my parent method will be. See, even we have used an upcasting, guys. That's why it is not even allowing us. But इथं जर मी हे लिहिलं असतं, हे बघा, चाइल्ड वाली लिहिली आहे ना, त्यामुळे अपकास्टिंग मध्ये अलाउ नाही होते. पण वरती जर मी मिस्टेक केली आणि इथे जर ह्याला रन करण्याचा काय ऑप्शन आहे गाइस? चाइल्डचाच ऑब्जेक्ट बनव, कारण दिस मेथड इज नॉट प्रेझेंट इन पॅरेंट. दॅट्स वाय अपकास्टिंग मध्ये काय म्हणतो अपकास्टिंग? दॅट मेथड शुड बी प्रेझेंट इन पॅरेंट ॲज वेल. Are you guys getting? At least focus on this particular things usage. आता समजलं what is the use of this @ or override annotation? So this annotation was introduced in 1.5. See, indicates that the method declaration is intended to override a method declaration from super type. If the method is annotated with this annotation type, compilers are required to generate an error message unless at least one of the following conditions hold. The method, हे जर बघा, मेथड जर इथं नसेल येत सुपर क्लास मधनं तर तो एरर देणार, नाहीतर द मेथड हॅज द सिग्नेचर झाली, सिग्नेचर बिग्नेचर मध्ये चुकी केली तरी पण तो एरर देणार आहे. ओके, हे बघा, ही मेथड आहे वरती आणि जर समजा सिग्नेचरच चेंज केली तरी तो एरर देते. समजते? व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस अनोटेशन देन? तसंच आता आपण पुढे चालून खूप सारे अनोटेशन डिस्कस करणार आहे. हे बघा, तर प्रत्येक अनोटेशनला काहीतरी काम दिलेलं असणार आहे काही. हे बघा, स्प्रिंग बूट अनोटेशन, एव्हरी अनोटेशन इज हॅव्हिंग सम टास्क. काहीतरी मिनिंग असतो ना, तो तसंच नसतं लिहिलेलं, बरोबर ना? इज इट क्लिअर गाइस एव्हरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I think we can stop here for today, guys. Slowly discuss करू आपण. Slowly डिस्कस करू आपण. आजचं म्हणजे फक्त तुम्ही एकदा ट्राय करा टू क्रिएट युअर ओन स्प्रिंग बूट ऍप्लिकेशन अँड एक्झिक्यूट इट. थोडंसं रीड केलं तर करा, म्हणजे मॅवेन काय असतं वगैरे, जस्ट तुम्ही ट्राय करा रीड करायचं, जसं मी सांगेन मॅवेनची एक लाईफ सायकल काय असते वगैरे वगैरे. ओके ओके गाईज, आय थिंक वी कॅन स्टॉप हिअर फॉर टुडे. बाकी कोणाला काही इश्यू असेल तर यू गाईज कॅन आस्क मी, अदरवाइज यू मे गाईज लीव फॉर द डे. ओके, आपण आता प्रोजेक्ट पण स्टार्ट करूया. पण बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट आय वॉन्ट टू at least give you the clarity how does Spring Boot work, what is this annotation, and what is even this annotation. Yes, just see, everywhere that I've used an annotation, I need to tell you about this get, post method, put method. फर्स्ट टाइम जर शिकत असाल ना आणि खूपच अवघड वाटत असेल गाईज, डोंट वरी ॲट ऑल. फोकस ऑन बिझनेस लॉजिक वेर एव्हर आय एम अप्लाइंग द जावा लॉजिक, आणि ऍप्लिकेशन कसं वर्क वगैरे होणार आहे ते लक्षात घ्या. Okay, don't scare with this thing, especially guys if you want to become a Java developer. Honestly, if I tell you guys need to learn a lot of things. That's why कोणतं जावा डेव्हलपर ओळखीचं असेल ना विचारायचं, इट इज कॉल्ड जावा इज कॉल्ड एज एन ओशियन गाईज. ओके, अजून पण शिकायला लागतं जावाचं, नवीन नवीन व्हर्जन येतात, नवीन नवीन अपडेट्स येतात. एव्हरी टाइम न्यू थिंग्स कम्स गाईज अँड वी हॅव टू लर्न इट.
and we have to implement in our project. Okay, but we'll see how does these things work in our project. Okay, no need to worry at all. We will learn these things in detail. Slowly जाऊ आपण. फक्त लक्ष द्या. That is only the request, guys, from my side. जर तुम्ही लक्ष नाही ना दिलं, I'm telling you, nobody will understand this. I can give you this guarantee, guys. If you will not concentrate in sessions, समजत नसेल ना तिथेच विचारा, आपण परत परत डिस्कस करू, ठीक आहे. पण असं नका करू की हे फक्त असंच हा समजलं समजलं म्हणून पास नका करू. नंतर तो प्रोजेक्ट सुरू झाला ना मग मग परत नाही कळायचं की काय होतंय. एक एक लाईन जो लिहितोय त्याला मिनिंग आहे काहीतरी, ठीक आहे. आता हे जे आलंय हे त्या आपण जे यूज केलेलं ना डिपेंडन्सी, फ्रॉम देअर वी हॅव गॉट इट, जस्ट वेब डिपेंडन्सी. ती डिपेंडन्सी जर मी ऍड नसते केली तर मला हे अनोटेशन युजच नसतं करता आलं. या so that's why we have to add that dependency. If I want to add any, if I want to use any additional feature, I can use that dependency. I can add that such dependency directly here as well. समजा पुढे चालून डेटाबेस सोबत काम करायचं मला, I can add the database related dependency here and I can write the code directly related to database. Okay, we will discuss those things in coming sessions. But so if anybody guys facing any issue, doubt असेल ना काही तर विचारा. सेटअप वगैरे रिलेटेड इश्यू होता ना आरती तुला? हा सर. की झालं सॉल्व? नाही सर. MySQL झालं सगळ्यांचं सेटअप गाइस? और पोस्टग्रे जे वॉट एव्हर यू आर युजिंग? येस सर. Yes, sir. Yes, sir.